friction will act between the surface and that moving body or the body. Okay, so that's why it is rough surface. Okay, coefficient of static friction is, that is mu, is 0.2, and coefficient of dynamic friction, we know what is static friction and dynamic friction. So what is actually static friction? Static friction or limiting friction. What is limiting or static friction? What is limiting friction or static friction? Maximum value of frictional force is called limiting friction. Okay, and what is static friction or limiting friction? Static friction, what is static friction indicates? The frictional force developed on the surface before the body starts to move. Okay, and dynamic friction means what? The frictional force developed after the movement or after the motion of the body. Okay, so here in the question, there are two coefficients on the surface, that is static friction, coefficient of static friction and coefficient of dynamic friction. The coefficients are entirely different. At the static condition, the coefficient of friction is 0.2, and at the dynamic condition, that is when the body is at motion, the coefficient of friction is 0.18. The frictional coefficient is very, very small compared to the static coefficient, right? So, the calculate the frictional force then the applied force P as shown in figure. That is, we have four conditions here. That is, when the force is P, what will be the frictional force developed on the surface? And when the force P, that is applied force, is 100 Newton, then what is the frictional force developed between the surface? And when the force is 200 Newton, that is applied force is 200 Newton, that is we are applying 200 Newton force, then what will be the frictional force developed by the surface? And when the force P equal to 300 Newton, what will be the frictional force developed? So this is our question. Have you understood the question? മനസ്സിലായോ? Question മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 0 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. അപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും? അതുപോലെ തന്നെ 200 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയായിരിക്കും അവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും? 200 ന്യൂട്ടൺ വന്നാൽ അവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക? 300 ന്യൂട്ടൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക? ഇതാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ weight of the body is given and also coefficient of friction is also given, that is in static and dynamic condition. Static condition coefficient of friction, dynamic condition അതായത് മോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദി ഫിഗർ. ഫിഗർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഇറ്റ്സ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ അല്ലെ, ഹൊറിസോണ്ടൽ റഫ് സർഫസ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ബോഡി. And weight of the body is always acting downward direction, vertically downward direction. That is 1000 Newton is acting downward direction. So this is the weight. So the body and the surface is in contact. So contact ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആരുണ്ടാവും? അവിടെ ഒരു normal reaction act ചെയ്യും അല്ലേ? So this is the normal reaction Rn. And we are applying a force P. If I am applying the force P in right hand direction, that is, here is the force P. Okay, then the direction of frictional force, where is the direction of frictional force? Direction of frictional force എവിടെയായിരിക്കും? എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും? ഫോഴ്സ് P ഇങ്ങോട്ടേക്കാണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കണം? എപ്പോഴും അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത്. So frictional force എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ direction of applied force. So here is the mu Rn. Mu Rn is the equation for frictional force. Frictional force F equal to mu Rn. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. സോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കി. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ കണ്ടുപിടിച്ചേ. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ P equal to 0. P equal to 0. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ P equal to 0 എന്ന് പറയുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഫോഴ്സസും എന്തായിരിക്കണം? ഇക്വിലിബ്രത്തിലായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് സിഗ്മ എഫ് ബൈ
വൈ ആക്സിസിലുള്ള ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ? വെയിറ്റ് 1000 ന്യൂട്ടൺ, പിന്നെ ഒരു RN, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് 1000 ന്യൂട്ടൺ is acting downward direction, so it is negative, and RN is positive because it is acting in upward direction. So RN minus 1000 equal to 0 ഇക്വിലിബ്രത്തിലാണെങ്കിൽ അല്ലെ? അപ്പം RN equal to 1000 ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, then we are considering sigma fx. സിഗ്മ fx എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ആണ് ഉള്ളത്? പിയും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂ RN ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യൂ? ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ fx നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്, സോ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത്. പി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ പി മൈനസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് വരുന്നത്. അതായത് പി ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നത്. പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി 0 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? 0 അല്ലേ? 0 ന്യൂട്ടൺ. സോ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തേ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് when p equal to 100, p equal to 100. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിഗ്മ എഫ് വൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ഓൺലി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സിഗ്മ എഫ് എക്സ് മാത്രം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. അതെന്തായിരിക്കും വരിക? നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ എൻ അല്ലെ? മ്യൂ ആർ എൻ. സോ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വരണമെങ്കിൽ, അതായത് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മോഷനും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് 100 ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ? അപ്പൊ 100 ന്യൂട്ടണേക്കാളും കൂടുതലാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എങ്കിൽ മോഷൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞുതരാം. ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 100 ന്യൂട്ടണേക്കാളും വലുതാണ്, കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഫോഴ്സ് 100 ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്റെ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യോ എന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മൂവ് ചെയ്യോ? ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാൾ ഇല്ല, മൂവ് ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര വലിച്ചാലും അത് വരില്ല, അതിന് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക? നമുക്കറിയാം ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? മ്യൂ ആർ എൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ? എഫ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ എൻ. ഇതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ, മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് മ്യൂ ആർ എൻ. നമ്മൾ സിംപ്ലി എന്ത് ചെയ്യാം? മ്യൂ ആർ എൻ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് മാക്സ്, ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് മാക്സ് അല്ലേ കൊടുക്കുക? അപ്പൊ എഫ് മാക്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ എൻ. ഓക്കെ, മ്യൂ ആർ എൻ ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനിലെ ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂവിനാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ, അതായത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ്, ഏറ്റവും മാക്സിമം വരുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എത്തി, അതായത് മോഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്തി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്റ്റാറ്റിക് കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കണം. അത് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോഷന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ വരെയുള്ള സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. സോ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ 0.2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ ആർ എൻ എത്രയാണ്? ആർ എൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് 1000 ന്യൂട്ടൺ. സോ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുക? 200 ന്യൂട്ടൺ. സോ ഇത് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തു വെക്കുക. ഓക്കെ, ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആദ്യം തന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായി കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ നമ്മൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പി ഈക്വൽ ടു 100 ന്യൂട്ടൺ ആണ് തന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷന്റെ വാല്യൂ 200 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുമോ? മോഷൻ ഉണ്ടാവുമോ? നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് 100 ന്യൂട്ടൺ.
മോഷൻ ഉണ്ടാവോ? പറ. ഇല്ല, നോ. അപ്പൊ ദർ ഇസ് നോ മോഷൻ ഹിയർ അല്ലെ, അതായത് നമുക്ക് ബോഡീനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷന്റെ കേസോ? മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവോ, മോഷൻ ഉണ്ടാവോ? ഐ മീൻ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ, 200 ന്യൂട്ടൺ ഇസ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻസ്. അവിടെയും മോഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, രണ്ടും ഈക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ വരിക. ഓക്കെ, അവിടെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വരിക, അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മോഷനും അവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസോ? നെക്സ്റ്റ് കേസ് ഒന്ന് നോക്കി, 300 ന്യൂട്ടൺ, അവിടെ മോഷൻ ഉണ്ടാവോ? അവിടെ മോഷൻ ഉണ്ടാവോ? പി എന്ന് പറയുന്നത് 300 ന്യൂട്ടൺ. അതേസമയം ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2. യെസ്, ഇവിടെ മോഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. എഫ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ എത്രയാന്നുള്ളത്. ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ എഫ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം? എഫ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ എൻ അല്ലേ? മ്യൂ ആർ എൻ ആണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് 300 എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? മോഷൻ നടക്കും, ഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റിലെത്തി. അപ്പൊ ഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റിലെത്തുമ്പോൾ മ്യൂ ആർ എൻ ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ ആ മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് 0.18 ആണ്. ഓക്കെ, അത് അങ്ങോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതെന്താണ്? 0.18 ഇൻറ്റു 1000 ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 ന്യൂട്ടൺ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ദിസ് ഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? 180 ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ, ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. നമുക്കറിയാം ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷന്റെ വാല്യൂ മ്യൂ എഫ് മാക്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ ആണ്. ഈ മ്യൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂ ആണ്. സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷനിലുള്ള മ്യൂ ആണ്, അത് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഫ് മാക്സ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുക. അത് 0 ആണ്, ഒട്ടും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അടുത്ത 100 ആണ്. 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാളും കുറവാണ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആ ബോഡീനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അടുത്ത 200 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ്. രണ്ടും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ആണ്, അപ്പം മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അടുത്ത 300 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. 300 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റിലെത്തി. ഇപ്പൊ ഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഡൈനാമിക് കോഎഫിഷ്യന്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ എന്നുള്ള ജനറൽ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിൽ ഇവിടുത്തെ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡൈനാമിക് മ്യൂ ആണ്. മ്യൂ ഡൈനാമിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് 0.18 ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 0.18 ഇൻറ്റു 1000 ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, സോ ഈക്വൽ ടു 180 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇത് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രിക്ഷന്റെ കേസിൽ ചെയ്യാം. മൂവ്മെന്റിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഈ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുക. സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, സ്റ്റാറ്റിക് കോഎഫിഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, a body of weight 90 Newton is placed on a rough horizontal. Again, rough horizontal means അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, a body of weight 90 Newton is placed on a rough horizontal plane. Determine the coefficient of friction if a horizontal force of 60 Newton causes the body to slide over the horizontal plane. ഒന്നുമില്ല, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ മ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എത്രയാ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ബോഡീനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ജസ്റ്റ് ടു സ്ലൈഡ് ഓവർ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ എത്ര നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ, ആ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ 63 ന്യൂട്ടൺ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 63 ന്യൂട്ടൺ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡീനെ ജസ്റ്റ് ഒന്നെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം അതിന് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. ഫിഗർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നേരത്തെ ഫിഗർ പോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാം. സെയിം, നമുക്ക് നേരത്തെ ഫിഗർ പോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാം. എയറോ മാർക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. എവിടെ വരച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, എയറോ മാർക്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മ്യൂ ആർ എൻ വിൽ ബി ആക്ട് ഓൺ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സിഗ്മ എഫ് വൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആർ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ എൻ ഹിയർ? സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു, കാരണം എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അവിടെ എപ്പോഴും ഇക്വിലിബ്രത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇംപ്ലൈസ് എന്ത് വരും? ആർ എൻ
minus W equal to 0, right? Then Rn equal to W, that is equal to 90 Newton. So Rn ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. Then we have to find out mu ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? സോ mu എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും? 63 ന്യൂട്ടന് ശേഷം നമ്മൾ എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് 1 ന്യൂട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ന്യൂട്ടൺ കൊടുത്ത് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അപ്പം 63 ന്യൂട്ടന് ശേഷം, അതായത് അതിനേക്കാളും കുറവാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ബോഡി എന്തായിരിക്കും? ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ, അപ്പൊ 63 ആണ് മാക്സിമം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെ റെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ വരെ, റെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ആ ഒരു ബോഡി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 63 ആണെന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ, അതായത് 63 വരെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പം ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ 63 ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബോഡി എന്തായിരിക്കും? റെസ്റ്റിലായിരിക്കും. ആ 63 ന്യൂട്ടന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ആ ബോഡി സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ 63 ന്യൂട്ടൺ സിഗ്മ എഫ് എക്സിൽ എന്താണ്? 63 ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബോഡിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ വരിക? ഇവിടെ നോക്കിയേ, സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ആർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും 63 റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ആണ്. 63 മൈനസ് മ്യൂ ആർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. അപ്പൊ 63 ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. സോ മ്യൂ ആർ എൻ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ എൻ? ആർ എന്റെ വാല്യൂ 90 ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് മ്യൂ? മ്യൂ എന്തായിരിക്കും? മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 63 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 90. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മ്യൂ ഹിയർ? Yes, 0.7. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ നേരത്തേക്കാളും? ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ? Yes, ma'am. Okay. The next question is, a block of weight 200 Newton is placed on a horizontal, rough horizontal floor. Okay. If mu equal to 0.25, find the pull P required to move the block if P is inclined upwards at 30 degree to the horizontal. Now this is the question. ഒരു ബ്ലോക്ക് 200 ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട്. 200 ന്യൂട്ടൺ ഉള്ള ബ്ലോക്ക് ആണ്. സോ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ അത് ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഐ എം പ്ലേസിംഗ് എ ബ്ലോക്ക് weighing 200 Newton above the floor. The floor have a coefficient of friction. ഈ ഒരു ഫ്ലോറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ്, റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ ആണ്, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0.25. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ റഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ സ്മൂത്ത് ആണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലോ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമോ? ഇവിടെ റഫാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഊന്നി അത് പറയുന്നത്. സ്മൂത്ത് ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. കാരണം ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അതായത് സ്മൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ട്, അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം എടുക്കാൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ റഫ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. coefficient of friction is 0.25. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഫൈൻഡ് ദി പുൾ P required to move the block if P is inclined ആണ്. നമുക്ക് ഒരു P എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ വൈസ് ആണ് കൊടുത്തത്. ബട്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ P എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് എത്ര ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് ഉള്ളത്? 30 ഡിഗ്രി ടു ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് 30 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ P എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. സോ ഈ Pന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്നുമില്ല, കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ഫോഴ്സസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞേ. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഇവിടെ ആരുണ്ടാവും? Rn ഉണ്ടാവില്ലേ? ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് F ഉണ്ടാവും, മ്യൂ Rn ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് താഴത്തേക്കുണ്ട് അല്ലെ, വെയിറ്റ് W ഈക്വൽ ടു 200 ന്യൂട്ടൺ. ദെൻ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് P ആണ്, അത് 30 ഡിഗ്രി ആണ്. സോ അതിന്റെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് എനിക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ കോമ്പണൻസ് മാത്രമാക്കി മാറ്റുകയാണ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പം പീനെ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കാം കോമൺസ് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. സോ എന്തായിരിക്കും വരിക? ഫിഗർ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും. അപ്പം ഈ ഒരു കോമ്പണന്റ് എന്തായിരിക്കും? പി എന്ത് എന്ത് 30 ആണ്? പി സൈൻ 30 ആണോ കോസ്? യെസ്, കോസ് 30. കോസ് 30 എവിടെയാണെങ്കിൽ പി സൈൻ 30. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു RN കൂടിയുണ്ട്. ഇത്രയും ഫോഴ്സസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോഡി വരയ്ക്കാം, അത് കുഴപ്പമില്ല. സോ ഇത്രയും ഫോഴ്സസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി പറഞ്ഞ ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ, അതായത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പുള്ള് മാക്സിമം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതായത് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിലുള്ള കേസാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാണ്. സോ സിഗ്മ എഫ് എക്സും സിഗ്മ എഫ് വൈയും ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സിഗ്മ എഫ് എക്സിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇംപ്ലൈസ് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ഉള്ളത്? എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കുറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത്. രണ്ട് ഫോഴ്സസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എടുക്കാം. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഏതൊക്കെയാ ഫോഴ്സസ് വരിക എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ? ഏതൊക്കെയാണ്? അഭിജിത്ത് കെ പി പറയും. എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഫോഴ്സസ്. P cos 30 P cos 30 minus mu r. Yes, mu r equal to 0. So we can write P cos 30. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക്? P cos 30 അല്ലെങ്കിൽ mu rn. rn equal to P cos 30 അല്ലെങ്കിൽ mu rn equal to P cos 30 എന്നുള്ള ടേമിലേക്കായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിഗ്മ എഫ് വൈ. സിഗ്മ എഫ് വൈന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു. ഇത് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് ഓർത്ത് കൊടുത്തോക്കാം. സിഗ്മ എഫ് വൈ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേ? അമാനം. അമാന ആപ്ഷൻ ആണോ? യെസ് മാം. പറഞ്ഞേ, സിഗ്മ എഫ് വൈ പറഞ്ഞേ. വൈ ആക്സിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഫോഴ്സസ്. പെട്ടെന്ന് പറയൂ. അമാന. ഫിദ. യെസ് മാം. എന്ന് പറഞ്ഞേ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ്. Rn minus 200 Rn minus 200 plus അല്ല, I mean plus. Okay, plus. അപ്പോൾ okay, plus sin 30. yes, P sin 30. So we can write here Rn equal to what? Rn equal to when 200 ഈക്വലിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആവും. പി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആവും. അതായത് 200 മൈനസ് പി സൈൻ 30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് Rn-നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ ഇവിടെ mu Rn ആണ്. അപ്പൊ mu Rn-ന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Rn-ന് പകരം ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്ത് വരും? mu ഇൻറ്റു R എന്ന് പറയുന്നത് 200 മൈനസ് പി സൈൻ 30 അല്ലെ? Rn എന്ന് പറയുന്നത് 200 minus P sin 30 ആണ് from the second equation. We can substitute this equation into first equation. Then mu into bracket 200 minus P sin 30 equal to ബാക്കി ടേംസ് P cos 30. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് 0.25. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് പി. പിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. 0.25 into 200 minus P sin 30 and that is equal to P cos 30, right? ഈ 0.25നെ ഞാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. എന്തായിരിക്കും വരിക?
0.25 1 by 0.25 1 by 0.25 എന്താ 4 അല്ലേ വരിക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താം 200 മൈനസ് പി സൈൻ 30 എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. 4 ഇൻറ്റു പി കോസ് 30 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്റെ ടേംസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക, അതായത് ഇതിനെ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. 200 ഈക്വൽ ടു 4p കോസ് 30 പ്ലസ് പി സൈൻ 30. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നിന്ന് പി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 കോസ് 30 പ്ലസ് സൈൻ 30 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. ഇതിൽ പി ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ബാക്കി ടേംസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് പിന്റെ വാല്യൂ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. പിന്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞത് പി ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുക 200 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 കോസ് 30 പ്ലസ് സൈൻ 30. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഈ 0.25 ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം. ആൻസർ എത്ര കിട്ടിയത്, പക്ഷെ സെയിം ആൻസർ കിട്ടണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആൻസർ എത്രയാ, പിന്റെ ആൻസർ, പിന്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ 50.45 റൈറ്റ്, 50.45 ന്യൂട്ടൺ. യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ന്യൂട്ടൺ. സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആണോ, സിമ്പിൾ അല്ലേ. മനസ്സിലായോ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് നേരത്തെ ഒക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അതൊന്ന് ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്യിച്ചു, അതിന് കോമ്പണൻസ് എടുത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, so the next question is a force of 200 newtons is required to move a body up an inclined plane of angle 15 degree when the force is applied parallel to the plane. Okay, when the inclination of the plane is made 20 degree, the force required against applied to the plane is found to be 230 Newton. Find the weight of the body and the coefficient of friction. So, കുറച്ചധികം ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒന്നുമില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഒരു 15 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ, 15 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ നമ്മൾ പ്ലെയിനിന് കൊടുത്തപ്പം ഒരു ബോഡീനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് 200 ന്യൂട്ടൺ, അതായത് അപ്വേർഡ് ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത്, 200 ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് വേണ്ടി വന്നത്. അതായത് 15 ഡിഗ്രി 15 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു പ്ലെയിനിൽ നമ്മളൊരു ബോഡീനെ വെച്ചപ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷനെതിരെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് 200 ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫോഴ്സ്, അതിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേ സെയിം ബോഡി തന്നെ നമ്മൾ 200 ന്യൂട്ടൺ, അതായത് സെയിം പ്ലെയിൻ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ 20 ഡിഗ്രി ആണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുത്തു. 20 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ്, അതായത് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 230 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഓക്കെ, കൂടും, എന്തായാലും കൂടും, കാരണം ഇൻക്ലിനേഷൻ കൂടുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. അതിന് ഇൻക്ലിനേഷൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. 15 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് 200 ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. 20 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് 230 ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോഡീന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും. ഓക്കെ, സെയിം ബോഡിയാണ്, ആ ബോഡീന്റെ വെയിറ്റ് എത്ര, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലെയിനിന്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എത്ര. സെയിം സർഫസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എത്ര, ന്യൂ, അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആണോ, ക്ലിയർ ആയോ? എന്താ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഫിഗറും വരച്ചോ. So this is the figure.
ഓക്കെ അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തോ, ഫിഗർ വരച്ചോ. ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. We have to find out the weight and coefficient of friction. Okay. So, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം, സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ 15 ഡിഗ്രീന്റെ കേസാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. 15 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് ആദ്യം പ്ലെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് 15 ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അവർ ബോഡി. സോ വെയിറ്റ് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ഡിറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വരക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം. പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റിന്റെ ആക്ഷൻ ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല. So W is the weight. We are considering W as the variable for weight. ആൻഡ് പി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ സർഫസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 200 ന്യൂട്ടൺ. അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 200 ന്യൂട്ടൺ എങ്കിലും കൊടുത്താലേ നമുക്ക് ഈ ബോഡീനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ 200 ന്യൂട്ടൺ വരെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള, അതായത് ബോഡീനെ നമുക്ക് അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും. 200 ന്യൂട്ടൺ കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ബോഡീനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 200 ന്യൂട്ടൺ വരെ ഈ മൊത്തം സിസ്റ്റം എന്താണ്? അതായത് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. സോ മ്യൂ ആർ എൻ ഇവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. സോ ആർ എൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർഫസിന് നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വരക്കേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആക്സിസ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫോഴ്സസ് ഉള്ള ആക്സിസ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആക്സിസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ എന്നും 200 ഒക്കെ ആർ എന്, അതുപോലെ ദിസ് ഇസ് 200 ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മ്യൂ ആർ എൻ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഡബ്ല്യു മാത്രമേ വേറൊരു ഒറിജിനൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിനിന് പാരലലും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ആക്സിസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. സോ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷനിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ എടുത്ത കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസും ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡബ്ല്യു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും? ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വലിങ്ങനെ വരച്ചത്, അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. സോ ഇത് 15 ഡിഗ്രി. നമ്മുടെ വെയിറ്റ് എന്താണ്? വെയിറ്റ് എന്താണ്? ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് 200 ന്യൂട്ടൺ. ഈ ഒരു ആക്സിസ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം ഈ ആക്സിസിലാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആർ എൻ. ദെൻ ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു ആക്സിസിലാണ് ആർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? മ്യൂ ആർ എന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് വെയിറ്റ് ആണ്. സോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും? ആ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും? അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അതെന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ എത്രയാണോ ഇൻക്ലിനേഷൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആരുണ്ടാവുക, വെയിറ്റ് ഈ ഒരു വൈ ആക്സിസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് ഇത് 15 ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും. അത് ഞാൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, ഇത് 15 ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും. സോ അത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് 15 ഡിഗ്രി ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക, ആംഗിളിന്റെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് 15 ഡിഗ്രി ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡബ്ല്യു മാത്രമേ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരാണ്ടുള്ളൂ അല്ലെ? അതാണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു റിസോൾവ് ഡബ്ല്യു ഇൻടു 2 കോമ്പണൻസ്. അപ്പൊ ഡബ്ല്യുവിന്റെ 2 കോമ്പണൻസ് ആക്കി നമ്മൾക്ക് മാറ്റണം. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ് കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എക്സ് കോമ്പണന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഡബ്ല്യുവിന്റെ എക്സ് കോമ്പണന്റ് ആലോചിച്ച് പറയണേ. ഡബ്ല്യുവിന്റെ എക്സ് കോമ്പണന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലാണ് കിടക്കുന്നത്? തേർഡിലല്ലേ? അപ്പം അത് വൈ ആക്സിസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് 15 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ എക്സ് കോമ്പണന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ക്ലിയർ ആവില്ല. നിങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ പഠിച്ചു, ഇതിൽ തന്നെ നോക്കിക്കോ. ഡബ്ല്യുവിന്റെ കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ് ആൻഡ് വൈ. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ വൈ ആക്സിസിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഒരെണ്ണം എക്സ് ആക്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും.
സോ ഈ കോമ്പണന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇത് y കോമ്പണന്റ് ആണ്. ആ y കോമ്പണന്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? W ഡാഷ് 15 ഡിഗ്രി. അതുപോലെ ഇത് W ഡാഷ് 15. അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. W വൈന്റെ എത്രയായിരിക്കും? W എന്തായിരിക്കും W? പെട്ടെന്ന് പറ. W ഈ 15 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ആരുമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? വൈ ആക്സിസുമായിട്ടല്ലേ? അപ്പൊ ആരുമായിട്ടാണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അതാണ് കോസ്. അടുത്ത് വന്നാലല്ലേ കോസ്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കോസ് 15 ഡിഗ്രി. ഇത് സൈൻ 50 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട? ഡബ്ല്യൂവിനെ എടുക്കണ്ട, ഓൺലി കോമ്പണൻസ് എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ആൻഡ് സിഗ്മ എഫ് വൈ. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ആൻഡ് സിഗ്മ എഫ് വൈ. ഇത് നിങ്ങൾ RN 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഓക്കെ, സിഗ്മ എഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞേ. സിഗ്മ എഫ് വൈ ഇംപ്ലൈസ് ഏതൊക്കെയാ വരിക? സിഗ്മ എഫ് വൈ. ഓക്കെ, സിഗ്മ എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ RN ഉം അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യൂവിന്റെ ഒരു കോമ്പണന്റും ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് RN പോസിറ്റീവ് ആണ് ബിക്കോസ് ആക്ടിങ് അപ്വേർഡ് ഡിറക്ഷൻ. സോ RN ഇവിടെ മൈനസ് W കോസ് 15 ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ നെഗറ്റീവ് W കോസ് 15 ആ ഈക്വലിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് വരിക. സോ RN1 ഈക്വൽ ടു W കോസ് 15 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആയിട്ട് അതിന് കൊടുക്കുക. സോ അടുത്ത സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എടുക്കുകയാണ്. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിൽ കുറേ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. 3 ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ഡബ്ല്യൂവിന്റെ ഒരു കോമ്പണന്റ് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ഫോഴ്സസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എഴുതുക? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്നത് 200 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ബാക്കി രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ്. സോ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. 200 ഈക്വൽ ടു മ്യൂ RN പ്ലസ് W സൈൻ 50. ഇങ്ങനെ വരും. നിങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ സൈൻ ഇട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈക്വലിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ വരും. അത് ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിൽ RN1ന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് RN1 ഈക്വൽ ടു W കോസ് 15. സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഇസ് മ്യൂ W cos 15 plus W sin 15, right? So 200 equal to mu W cos 15 plus W sin 15. So നമുക്ക് W ഇതിൽ കോമൺ ആണ്. സോ ഡബ്ല്യൂനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇക്വേഷൻ വരിക? W ഇൻറ്റു ബാക്കിയുള്ളത് മ്യൂ കോസ് 15 പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ളത് സൈൻ 15. സോ പൊട്ടിക്കൽസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ആയിട്ട് അവിടെ വെക്കുക. ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കുക. അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 20 ഡിഗ്രി വരുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, 20 ഡിഗ്രി സെയിം ഈ ഒരു ഫിഗറിന്റെ സെയിം മാനറിലാണ് വരിക. ഓൺലി വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ 15 ഡിഗ്രിക്ക് പകരം 20 ഡിഗ്രി വരും. RN1ന് പകരം RN2 കൊടുക്കുക, 200ന് പകരം 230 കൊടുക്കുക. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാനതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഫിഗർ ഒന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ചതാണല്ലോ. ഞാൻ ഓൾറെഡി ആക്സിസും ബാക്കിയുള്ള ഫോഴ്സസും മാത്രമൊക്കെ വരക്കാം. ഓക്കെ, സോ അതെങ്ങനെയാണ് വരിക? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആക്സിസ് എടുക്കുന്നത്. സോ RN2 ആയിട്ട് എടുക്കാം. റിയാക്ഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സോ ഡബ്ല്യൂന്റെ W കോസ് 20, കാരണം W ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? W വെർട്ടിക്കലി ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. സോ അതിന്റെ കോമ്പണൻസ് W cos 20, W this angle is 20 degree, W sin 20. പിന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് 230 ന്യൂട്ടൺ. ദെൻ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മ്യൂ ആർ N2. ഓക്കെ, ഇവിടെ മ്യൂ RN1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കേസിൽ എന്തൊക്കെ വരും? സിഗ്മ എഫ് വൈ ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ്? RN2 ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? W cos 20 വരും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ. അതുപോലെ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും? സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 230 ഈക്വൽ ടു മ്യൂ RN2 പ്ലസ് W സൈൻ 20. സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് വരിക. വ്യത്യാസം 15 പകരം 20 വരും. RN1 പകരം RN2 വരും, 200 പകരം 230 വരും. അതെന്നെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 230 ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം? RN2ന്
ഈ തേർഡ് ഇക്വേഷനിലുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുക W cos 20 ഓക്കെ പ്ലസ് W sin 20. അപ്പൊ W ഇതിൽ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ പോലെ തന്നെ mu cos 20 പ്ലസ് sin 20 ഇങ്ങനെ 230. ദിസ് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനും അത് രണ്ടും ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഡബ്ല്യു അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂ ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മ്യൂ ആണ്. അത് ആ മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു കിട്ടും. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് അവർ ഞാനാണ്, 6th അവർ റിജിൻ സാർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ആരും ലീവ് ചെയ്യില്ല, ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തോട്ടെ.